دونك بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نبدأ. كنشكروا جميع الناس في الحضور اللي هما معنا. دونك كنرحبوا بالدكتور انس بن ابراهيم، ممثل عن الهيئه الوطنيه لاطباء الاسنان، كنشكروا على جزيل الشكر على الفناء وعلى دائما المثابره باش انهم كيساندونا في جميع التظاهرات اللي كنظموها ديال طب الاسنان. كنشكروا كذلك دكتور ابراهيم كراد عن النقابه الوطنيه على الفيدراليه الوطنيه لنقابات اطباء الاسنان اللي هو كيمثلهم اليوم. وكنشكروا كذلك الشخص الرئيس ديالها اللي هو الدكتور توفيق الجاي وجميع الرؤساء ديال لي سانديكا ديال جميع المدن، كنشكرهم من هذا المنبر. كنشكروا الدكتور محمد اللي هو الرئيس ديال النقابه الوطنيه لمرممي الاسنان، سانديكا ناسيونال دي بروتيزيس دونتير. دونك وكنشكروا كذلك جزيل الشكر وشكر خاص الدكتور الياس اساخن اللي داروا واحد المجهود كبير في هذه الدوره هذه باش بلوروا لنا واحد البرنامج علمي اللي يحظى به جميع اللي يحظى باهتمام ان شاء الله اطباء الاسنان اللي زعما ديال واحد المستوى رفيع. هاد التظاهرات كي كتعرفوا كانت عندها واحد السبق انه كنديروها احنا دائما اون بريزونسيال، يعني تظاهره حيه بلقاءات عروض، يعني دي ستوند، اروقه، اجنحه ديال دول، قاعات مؤتمر، قاعات ديال المحاضرات. ولكن مع هذا الفتره ديال لا بانديمي دونك كان خصنا نتاقلموا مع الوقت ونديروا شي حاجه باش ما يبقاش نبقاو جميع الانشطه متوقفه. دونك فكرنا باش اون ساميليور اي اون سوريون فيغ لو ديجيتال. دونك كي لاحظتوا دابا حنا الحمد لله هذه تقريبا 5 شهور حنا كنخدموا باش نشوفوا واحد الارضيه اللي تكون رقميه واللي تساعدنا باش نطلعوا واحد التظاهره في المستوى الرفيع اللي كتنال الاهتمام واللي كتبقى المستوى ديال المهنيين ديال اطباء الاسنان والمرممين ديال المختبرات ديال الاسنان. الحمد لله. دونك اليوم كنشكروا جميع الناس اللي كيتابعونا في هذه الفتره الافتتاحيه. دونك هذا البرنامج العلمي اللي يشمل هذه التظاهرات تقريبا كاين واحد 30 ندوه، منهم اللي تقريبا عدد كبير اللي هو خاص باطباء الاسنان، وكاينين كذلك ندوات لمختبرات الاسنان اللي ظهر عليهم سي محمد زحلان كرئيس السانديكا ديال لي بروتيزيست، ويعني وحاول باش يجيب لنا اسماء على المستوى العالمي. كنشكرك جزيل الشكر الاستاذ زحلان على هذا المبادره. بالموازاه كنشكر جميع المساندين اللي ساندونا في هذه التظاهره. Donc, je vais citer les organismes qui nous ont soutenus. Donc, l'Ordre national des médecins dentistes du Maroc, avec ses 3 conseils, l'Agence marocaine des investissements et exportations, l'AMPE, la Fédération nationale des syndicats des médecins dentistes du Maroc, l'Association, le syndicat national des prothésistes dentaires, l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire, l'Association marocaine des médecins dentistes, la Confédération arabe des prothésistes dentaires, الاتحاد العربي لمختبرات الاسنان، والاتحاد المغاربي لاطباء الاسنان. كمان نشكر بنفس الحفاوه tous nos partenaires médias, donc on les remercie infiniment. Donc كاينه African Journal of Dentistry and Implantology، مجموعه تواصل دونتيست جروب، SP Formation Afrique ودونتال ايفولوشن. وكنشكروا لي سبونسور اللي كيساندونا في هذه التظاهره كذلك، هما ماشي كثار، ماشي بالعدد اللي كيكونوا عندنا في المعرض، لان هذه واحد التجربه فريده ما بغيناش يعني نخليهم اختيار باش يجربوا هذه التجربه، وماشي بالسهل باش انهم باش يتاقلموا معها. دونك يعني قليل الشركات اللي هما تابعونا، ولكن كنشكرهم جزيل الشكر. وحتى اللي ما حضروش معنا راهم كيتابعونا باش يمكن لهم يتاقلموا مع هذا الارضيه، هذه البلاتفورم هذه ديجيتال. دونك كنشكروا افريكا ميديكال، Méridol, Dental Project, Synergie Médicale, Cypromède et la Centrale.
Donc, je vais pas être plus long que ça. Donc, je passerai la parole à Dr Ilyas Assakhan pour nous parler un petit peu de son programme scientifique qu'il a élaboré pour les 3 jours. السلام عليكم بونجور ا توت et à tous كنشكر الحضور الكريم وكنشكر الناس اللي كيتابعونا. الوغ بالنسبه لو بروغرام ساينتيفيك ديال هذا العام غادي يكون على سور اون دوري دو 3 جور و لي كونفيرونس قسمناهم باغ تيماتيك، بمعنى ان اليوم ان شاء الله غادي تكون عندنا اون كونفيرونس على لا شيروجي بوكال وحده على لو ميكروسكوب اون دونتيستوري و لا دونتيستوري ريستوراتريس. الوغ كو غدا ان شاء الله في الصباح غادي تكون لورتودونسي، من بعد لا بروتيز، ومن بعد اون كونفيرونس على لا في بروفيسيونيل. والسبت غادي يكون لوندودونسي لامبلونتولوجي، وغادي نساليو لا دونتيستوري نوميريك. هذا بالنسبه لو فولي دونتيستوري. كاين ان اوتر فولي كيخص لا بروتيز تكلف به سي سحلان، وغادي نخليه حتى هو يبريزونتي لينا لو بروغرام ديال لا بارتي بروتيز. شكرا سي سحلان. اولا السلام عليكم جميعا، وشكرا سي عماد اللي جمعتينا في هذه التجربه الفريده من نوعها، يعني تجربه رقميه. وهذا الحضور كتسمعوني لا سي بون. دونك هذه التجربه الرقميه وهذا الحضور الافتراضي اللي كنتمناو ان شاء الله يعطي نتيجه. ويعني هي تجربه جديده لانه الانسان كيمكن يتابع ويحضر وهو في الراحه يعني ديالو، في مكتب ديالو ولا في البيت ديالو. غادي نشوفوا ان شاء الله. يعني ديما الجديد كيكون صعيب في الاول باش الانسان يتاقلم معه ويتماشى، ولكن ان شاء الله بعد هذه التجربه غادي نشوفوا مواقع الضعف والقوه ديالها، وان شاء الله نحاولوا نطوروها في السنين القادمه. بالنسبه للمحاضرات اللي كيخصوا لا بروتيز، واخا كيف قلنا كانت ظروف استثنائيه واستعدينا لهم في اخر لحظه، ولكن الحمد لله كاين حضور مشرف لي بروتيزيس دونتير دي كونفيرونس اللي غادي يكونوا غدا ان شاء الله يوم الجمعه. غادي يكونوا معنا 2 المحاضرين من مصر. غادي يكون معنا الاستاذ فارس عبد الحليم في محاضره على الساعه 5 ان شاء الله، ومن بعد منه الاستاذ رشيد مطيط على الساعه 6. وغادي يكون معنا من المغرب السي محمد عقار حتى هو في الساعه 6 كذلك. بعد غدا ان شاء الله عندنا محاضرات بعد الظهر غادي ننطلقوا من الساعه 3. غادي يفتتحهم جون بيير كازو بمحاضره ان شاء الله، ومن بعد منه سي جمال المخلوفي، ومن بعد ان شاء الله كاينه المحاضره ديالي انا ومازال ان شاء الله نقدروا نضيفوا في البرنامج. شكرا لكم، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في التجربه والى لقاء قريب ان شاء الله. مازال غادي نرجعوا ان شاء الله في الحديث. استاذ سي عماد. سي عماد كتسمعوني؟ Donc, je passerai la parole à Dr Anas Ibrahim كممثل عن الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان باش يلقي الكلمة ديالو بعدا على الرأي ديالو على هذه التظاهرة، وعاد من بعد إن شاء الله كاين d'autres sujets qui vont être abordés après ce mot d'allocution. Merci à toi, Dr Ibrahim. Merci Sidi Ahmed. Donc, le Conseil national de l'ordre salue vivement les efforts réalisés par Atelier Vita, par Sidi Ahmed, malgré les circonstances actuelles du Covid-19. Le passage d'un forum présentiel à un forum virtuel nécessite une adaptation technique, une adaptation logistique, relationnelle et informatique de la part des sociétés organisatrices, bien sûr, des éminents conférenciers présents, ainsi que des médecins dentistes. Donc, nous saluons la présence de tous les intervenants, ainsi que les sociétés savantes, la Fédération, les prothésistes, l'Union maghrébine et tous les parties présentes à le forum. Notre objectif est de tracer en tant que Conseil national de l'ordre,
c'est de tracer une stratégie claire, précise et simple à réaliser pour un avenir réellement de notre profession. Nous soulignons l'importance de Dental Expo et ceci joue un rôle important pour tirer le niveau de la dentisterie vers le haut et ceci afin de former les médecins dentistes sur les nouvelles technologies, sur afin de pouvoir répondre aux besoins croissants de notre profession. Tous les membres du CNO, Conseil national de l'ordre, ainsi que les conseils régionaux, ainsi que notre président, Dr Hijira Mohamed, suivent de près tous les changements et les défis que la profession devrait surmonter dans les années à venir. Tout le monde sait que avec le Covid, il y aura des changements structurels dans notre profession et il faut suivre la vague, il faut s'adapter. Donc la question qui se pose, est-ce que le virtuel va compenser le présentiel ou là, en complémentarité de la question sur le CIMED, CILIAS ou tous les intervenants présents. كلمة ندوز على السي ولا سي إلياس موديراتور. Je crois. Imad, est-ce que tu actives le micro? Merci. Donc, نخليو السي إماد يجاوبنا على هذه la question vu que بنفس المناسبة لأنه la pandémie c'est vraiment elle est passée, elle a touché beaucoup de familles, elle a touché tous les secteurs, elle a touché nos confrères. Il y a des confrères qu'on a perdu pendant cette période. Donc كنقدموا العزاء لجميع الأطباء الأسنان اللي افتقدناهم في هذه الفترة هذه وكذلك المرممين الأسنان اللي فقدناهم وكذلك كنعزيوه للعائلات ديالهم والأبناء ديالهم في جميع الفقدان ديال الأشخاص اللي فقدناهم وكنعزيو كذلك الدكتور الوفاة ديال الأب ديالو كذلك وكذلك كنعزيو في دكتور الفن الدكتور عبد الواحد يعني كثير منهم اطباء الاسنان كنعتذروا على ما عاقلينش على الاسماء ديالهم ولكن كنقدم لهم العزاء في هذا اليوم لانه فريمون الاشخاص اللي دوزنا معهم كثير من المناسبات كثير من التظاهرات واليوم غادي نبقاو نشوفوهم معنا في الساحه ديال المهنيه. قبل ما نجاوبك على السؤال نعطيو الكلمه للدكتور ابراهيم ديال النقابات اطباء الاسنان باش يلقي هو الكلمه ديالو ومن بعد غندخلوا النقاش. اوكي ان شاء الله. دكتور ابراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوه السلام عليكم. اولا كنبلغكم السلام تاع الدكتور الجاي رئيس الفيدراليه الوطنيه لنقابات اطباء الاسنان بالمغرب وكنجيو هنا ناكدوا على الشراكه اللي كتربطنا ب فيتا اتوليي واسم السي عماد بن جلول وكنشكروه على هذه المبادره الفريده من نوعها واللي هي لاول مره غادي يتنظم فيها الميديكال اكسبو فيرتيرمون وكنشكروا جميع الفعاليات اللي ساهمت من قريب او من بعيد وبالمناسبه جميع اعضاء المجلس الفيدرالي كيغتنموا الفرصه لتقديم العزاء لكل من اطباء الاسنان اللي منيتهم اللي توفوا او اللي توفوا احد اقاربهم سواء سويت لا مالادي كوفيد او لا بامراض اخرى وانا لله وانا اليه راجعون وشكرا. شكرا دكتور ابراهيم على الكلمه وكنحييو كثير كنفتقدوا معنا في هذه الجلسه الدكتور الجاي لانه تبارك الله شخصيه راقيه وتبارك الله عليه دائما الحضور ديالو كيكون عنده واحد الطعم فريد من نوعه كنفتقدوا كنتمناو معاه باش يكون معنا في الندوات ان شاء الله الاخرى باذن الله يكون معنا.
جوابا على السؤال ديال هذه الدوره الافتراضيه. حنا دابا هاد لا بلاتفورم هذه كنا اوبتي سي une plateforme qui est internationale, qui est que ça fait des mois et des mois que je sais que j'étais en train d'essayer. Donc c'est une plateforme qui répond à tous les besoins d'un événement, mais il faut se familiariser avec. Donc بحال اللي كنديروا un stand un jour كاسنا اللي بنينا stand كاسنا comment faire de la communication pour un stand pour une participation. Donc c'est tout un travail. فاش كنمشيو لهذا ديال الديجيتال عاوتاني بحال كتقول ا زيرو كنبداو ا زيرو. دونك سي با ايفيدون كو تو الموند سادابت رابيدمون. دونك كيخص الدوره الاولى الدوره الثانيه الدوره الثالثه، ولكن حنا نتمنوا من الله بان هادشي ديال الكوفيد ما يطولش كثير. يعني كنتمناو يعني باش نحاولوا باش الدوره ديال 2020 ان شاء الله تكون حضوريه. ولكن اكتشفنا بان اطباء الاسنان ماشي كلهم كيمكن لهم ولا المرممين ماشي كلهم كتكون عندهم الفرصه باش يجيو للمعرض. كاين اللي كتكون عنده ظروف قاهره، كاين اللي كتكون عنده التزامات عائليه ما يمكنلوش يديبلاصا في هذيك الثلاث ايام ديال المعرض. ولكن خممنا باش غادي نبقاو دائما الندوات اللي تكون كدوز في المعرض تبقى تدوز دائما اون فيرتويال. Donc tous les gens ils peuvent les suivre en virtuel sur la même plateforme et en même temps كنعطيو الفرصه كذلك للعارضين باش حتى هما كيحطوا لي بروموسيون ديالهم واخا يكون حاضر اون بريزونسيال يحط هذيك لا بروموسيون اون فيرتويل. Et les médecins qui n'ont pas pu se déplacer pour l'événement, ils peuvent en profiter. Donc aujourd'hui كي قلت لك ضروري كيخص هذه القضيه ديال الديجيتال. شحال هذيك انا كنت فاش كنسافر للدول الاجنبيه كنت كنشوف بانهم هما دائما عندهم l'école digitale, c'est-à-dire كلشي كيتكونيكتا pour des réunions où chacun dans son emplacement. Il n'y a pas de déplacement physique. À tel point هما facilement ils se sont adaptés avec cet environnement. لا حنا عاد بدينا هذا المومون دابا عاد اليوم ولينا كنديروا دي réunions virtuelles عاد ولينا هادشي كله c'est à partir du mois de mars, du mois d'avril. Donc les gens ils ont encore du temps pour apprendre ça. Mais je pense toujours il faut toujours voir la variante positive. Donc le digital il va avoir sa place. Il y aura des gens qui vont le suivre. Fort possible que كتجينا واحد 1500 ولا 2000 فيزيتور ديال دونتيست اي واحد من البروتيزيست. دونك هادو كيجيونا للمعرض ولكن غادي تكون واحد 500 ولا 600 اللي ne peut pas se déplacer mais elle pourra suivre toutes les activités d'un événement présentiel sur le digital. Donc je pense ان شاء الله بان هذا غادي تكون واحد التظاهره والديجيتال كيسمح لنا كذلك باش يمكننا التظاهرات تبقى تكون شاك 3 موا شاك 4 موا با فورسيمون كاس هذيك سنه ولا شي حاجه لان كلشي كيتبعها من المنزل ديالو ولا من المكتب ديالو ولا يعني ما كاينش هذاك السفر ما كاينش لوطيل ما كاينش المصاريف ديال الحضور. هذا هو لافونتاج ديال هذا المعرض كذلك ديجيتال. دونك كنتمناو ان شاء الله باش دائما نكثروا باش لان المهم هو انه اون لا dans le système de la formation continue, on est là pour transférer la technologie, de nouvelles techniques aux professionnels. Donc, si le salon présentiel n'est pas là, le digital, il pourra faire l'affaire. Et merci. Donc, je passerai la parole à Dr. Elias. Merci Imad. وكنحييك على المبادرة والinnovation. Donc, je vais commencer les questions au Fadl Karim. La première question, c'est كيفاش نتوما كتبان لكم l'état actuel de la profession, le présent de la profession en temps ديال كوفيد كيفاش داز وكيفاش هاد الايام كدوز على طبيب الاسنان وعلى مرممين الاسنان. Donc je laisse la question ouverte. شكون ربما سي بن ابراهيم تبغي تجاوب على السؤال. Donc الكلمات سي بن ابراهيم. Shukran Sidiès, la question, c'est une question pertinente. Oui, dans l'état actuel de la profession, qui a une adaptation qui marche au Conseil national de l'ordre, un protocole pour traiter les patients qui devrait normalement être élaboré dans le cabinet et le suivre. Donc, il y a une adaptation physique, une adaptation technique dans le cabinet, une adaptation intellectuelle et une adaptation telle personnelle de l'équipe cabinet. Donc, la profession d'INA, ce n'est pas une profession figée, fixée,
c'est notre profession et ni le dentiste, vu le cursus qu'il a suivi au départ, la formation initiale, il a une capacité d'adaptation qui va lui permettre de suivre toutes les circonstances. Mais je pense que la majorité des dentistes, ils sont conscients de la gravité de la situation Covid et l'adaptation, elle s'impose. On n'a pas le choix. Il faut s'adapter, sinon il y aura des circonstances fâcheuses. Donc, l'état de la profession actuelle, elle est un peu délicate. C'est vrai qu'il y a eu des dépenses ou il y a des frais supplémentaires qui peuvent alourdir la facture du médecin dentiste et par conséquent le patient in fine. Mais on n'y peut rien. Donc, d'ailleurs, toutes les professions et tous les secteurs sont touchés et tout le monde doit suivre ce schéma. Donc, l'état de la profession, elle est un peu difficile. Il faut s'adapter. Même la relation entre médecin dentiste et le prothésiste, il devrait changer de schéma. Il faut désinfecter les empreintes, il faut désinfecter toutes les empreintes qui seront envoyées vers le laboratoire. Et ça, le prothésiste, c'est un partenaire. Il faut penser à sa sécurité et sa santé. Docteur, exactement. Je rebondis sur votre réflexion parce que de toute façon, la nature de notre travail, nous, on n'est pas en contact direct avec le patient, ce qui fait que le risque pour le prothésiste, il est moindre, mais quand même au sein du laboratoire, on est obligé de respecter quand même la distanciation entre les techniciens de laboratoire. Donc, à l'intérieur du laboratoire, on respecte une distanciation entre tous les prothésistes qui sont dans le labo. Et d'autre part, comme vous avez dit, pour une double sécurité, on est obligé, ça on le faisait même avant, de désinfecter toute empreinte qu'on reçoit et de désinfecter tout travail avant de le livrer. De toute façon, l'impact ne peut que être ressenti par tous les métiers et par nous tous, parce que l'impact, avant tout, il est matériel sur tout le monde. Il y a eu un impact financier sur tous les gens après cette crise. Donc, cet impact financier se fait ressentir sur la capacité des gens à suivre et surtout, comme vous savez, nous, on travaille que la prothèse. Encore, les médecins peuvent travailler sur des urgences, sur des soins, mais le laboratoire ne fait que des prothèses et c'est souvent assez coûteux pour les patients. Donc, vous savez que ça passe généralement sur un second plan ou s'il n'y a pas une urgence fonctionnelle ou esthétique. Mais j'espère qu'on verra des jours meilleurs et que tous les secteurs retrouveront leur activité normale, Inch'Allah, incessamment. Donc, et pour revenir cette expérience virtuelle, je vois qu'elle peut être que positive et encourager les gens encore à s'impliquer. La période du confinement a été aussi une occasion, comme tout le monde était chez lui et avait le temps, beaucoup de temps et largement le temps pour en profiter. Donc, on a profité tous de cette période-là pour lancer en ligne des conférences, des formations. Et vous savez, dès le retour à la vie active et à la normale, on ne trouve plus le temps pour ce genre de choses. Mais cette expérience du virtuel reste quand même un point très positif qui ne peut qu'encourager les gens à aller de l'avant. Merci. شكرا سي زحلال. سي كراد، عندك شي اضافه، تزيد شي حاجه على هادشي اللي تقال؟ Oui, effectivement, comme vous le savez tous, nous avons tous senti un impact très lourd sur la profession du médecin dentiste et la fédération a essayé d'accompagner les médecins dentistes du Maroc. Donc, il a fait une étude sur l'impact direct et indirect de la pandémie pendant la période de confinement. Une étude qui était très intéressante, qui a vu la participation des universitaires
L'étude a démontré que le médecin marocain en général n'était pas préparé à vivre cette pandémie. Dès les premiers jours, on a senti la lourdeur des choses, tout simplement parce que le médecin dentiste ne fait pas de réserve sur le consommable, sur les masques, tout ce qui est en rapport avec la désinfection et la stérilisation et le wiqaya, la prévention. Donc, en plus, on pensait que le médecin dentiste au Maroc était riche, alors que la pandémie a démontré le contraire. L'étude a démontré que plus de 90% des médecins dentistes ont senti dès les premiers jours un impact négatif. Il y en a des médecins dentistes qui n'ont pas pu même honorer les honoraires du loyer, les achats du matériel et tout ça. Et à l'occasion, je tiens à remercier l'ordre qui a délégué une partie de la caisse pour venir en aide aux médecins dentistes qui étaient en difficulté. Et je vous remercie. شكرا سي القراد على المداخله ديالك. Bon, on va rebondir sur une note positive peut-être. ونطرح السؤال ديالي الثاني. السؤال هو comment vous voyez l'avenir de la profession. شنو النظره ديالكم على المستقبل ديال المهنه؟ نخلي شكون اللي يبغي يجيبني على السؤال؟ سي زهلان. Oui. Mais de toute façon, l'avenir du métier, d'une part, comme il sera traité, Inch'Allah, demain pendant les conférences, on va vers la numérisation. Donc, l'avenir de la profession est numérique par excellence. Donc, que ce soit au cabinet que aussi bien qu'au laboratoire, le numérique maintenant apporte réponse à beaucoup de choses dans notre travail au quotidien. Il apporte beaucoup d'avantages dans la rapidité, la reproductivité et la facilité par rapport au manuel. Mais en même temps, l'avenir du métier, que ce soit surtout des prothésistes qui sont des artisans, il est plus menacé. Il est menacé du fait que le numérique remplace la main-d'œuvre. Donc, dans les laboratoires, on a besoin de moins en moins de main-d'œuvre qualifiée parce que une machine peut remplacer plusieurs personnes. Donc, aussi bien au niveau du cabinet, au niveau des empreintes, au niveau du transfert, tout ça, toute cette chaîne qu'on utilisait auparavant faisait travailler des gens. Maintenant, on en a besoin de moins en moins vu l'intégration du numérique dans la chaîne du travail. Donc, cette intégration du numérique, elle est que bénéfique, elle apporte beaucoup de choses, mais sur un point de vue main-d'œuvre et création d'occasions d'emploi, elle peut que réduire. Deuxième chose, concernant l'impact de la Covid sur l'avenir de notre métier, de toute façon, on peut être qu'impacté comme tout le reste des secteurs, vu l'impact financier qu'ont subi tous les gens. Donc, la prothèse reste, entre parenthèses, un luxe pour beaucoup de gens. Donc, il faut donner les moyens, assurer la couverture sociale et les remboursements pour la majorité des citoyens, leur faciliter l'accès aux soins. Et je pense que, de toute façon, l'impact ne peut que se faire ressentir sur tous les secteurs de façon égale. Mais l'avenir du métier, on espère qu'il sera favorable et qu'on s'en tirera avec le minimum de dégâts. Merci. Inch'Allah, نتمنوا من الله. سي بن إبراهيم. Donc, effectivement, je rebondis sur l'idée de Cizhlan.
c'est que le digital laboratoire, oui, il rend service, le prothésiste, et il y aura moins de techniciens au laboratoire, mais pour le dentiste, c'est un outil excellent qui va lui permettre de faciliter, d'avoir un flux, et ça va faciliter le travail, ça va permettre de gagner du temps, de gagner en précision, de gagner en reproductibilité et en qualité de travail. Et même pour la relation avec le prothésiste de laboratoire, on prend l'empreinte et on la renvoie par email, et le prothésiste il peut travailler après quelques minutes, il peut commencer le travail. Donc le digital, c'est l'incontournable. La formation continue, oui, le digital, elle est très très utile, tout ce qui est théorique. Mais par contre, la pratique, les ateliers pratiques, les stages cliniques, le médecin dentiste doit obligatoirement suivre la formation pratique technique physiquement et pas virtuellement, parce que notre métier, il est technique, il est sur le patient. Donc, je pense que tout ce qui est théorique, il va se digitaliser, et tout ce qui est pratique va rester sur des ateliers directs sur des fantômes, des têtes de mouton ou autres. L'avenir des médecins dentistes, le Conseil national de l'ordre, il travaille d'arrache-pied afin afin que le dentiste puisse bénéficier de la couverture sociale ainsi que la retraite. Donc c'est un dossier qui est épineux, et on est en train de travailler dessus afin d'avoir le meilleur taux de cotisation du médecin dentiste et un meilleur taux de remboursement de la part des assureurs. Donc, le Conseil de l'ordre travaille d'arrache-pied sur ce point, et j'espère que le résultat sera satisfaisant pour tous les médecins dentistes, Inch'Allah, dans un avenir proche. Inch'Allah. Je rebondis sur cette dernière réflexion pour dire que aussi le syndicat national des prothésistes dentaires a travaillé sur ce dossier de couverture médicale et l'AMO et de retraite pour les prothésistes, et que il verra le jour incessamment, parce que je pense que le dossier il est bouclé, et on a pu arriver à un accord avec les concernés, donc incessamment ça verra le jour. Mais juste pour tout ce qui est formation, je pense que le numérique remplacera, ou le virtuel remplacera jamais, que ce soit en théorique ou en pratique, remplacera jamais le présentiel, parce que vous savez maintenant, actuellement, les gens ont hâte de retrouver les congrès, les conférences, parce que le plus important dans un congrès ou une conférence ou une formation, c'est de voir les gens, c'est de rencontrer les confrères, et surtout, on apprend beaucoup de ce qui se passe dans les couloirs et de ce qui se dit dans les couloirs, plus que pas plus, mais aussi bien que de ce qui se dit dans les conférences et les formations. Les échanges entre les professionnels sont très importants, et le rapport humain. On essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable et de sortir aussi bien du laboratoire ou du cabinet la conscience tranquille, parce qu'on est en formation, donc ça nous donne un bon motif pour s'absenter et pour joindre, comme je vous ai dit, l'utile à l'agréable et de rencontrer des gens. Ça, c'est le côté le plus important, je pense, à la formation en présentiel. Mais la formation virtuelle répondra bien aux besoins de gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer ou d'être tout le temps en présentiel. Je te remercie, mon cher ami. Effectivement, le Covid il touche à tous les niveaux, et notamment la formation continue. Le médecin dentiste chaque des formations et des événements, les canaux qui connaissent plusieurs fois par an. D'abord,
depuis les conférences ou les webinaires اللي كانوا pendant le confinement ما سهل سهل عليا خاويه شي شويه ايوا نتمنوا بان هذا ليفينمون qu'on organise et l'initiative de l'atelier Vita et il répond à le besoin avec lesquels. Alors, actuellement, il y a 285 personnes les petits et كنشكرهم بزاف et كنقول لهم les gens qui veulent poser des questions راه على اليمين كاين un bouton فيه une bulle يقدروا يكليكيو عليه ويطرحوا الاسئله اللي عندهم. Je cède la parole à Imad. Il a quelque chose à rajouter en attendant les questions. Qui قال سي زحلان tout à l'heure que l'événementiel c'est le relationnel, c'est les contacts, c'est le développement du carnet d'adresses. C'est très important parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet d'échanger, de partager des expériences, de partager des problèmes. Et ça c'est l'événementiel qui l'offre. Effectivement, la partie théorique, il est toujours dans les conférences, mais la pratique, mais les expériences des confrères, échanges entre confrères, donc c'est toujours dans le présentiel. Jamais toutes les conférences qui vont se dérouler pendant les 3 jours elles seront en playback sur la plateforme jusqu'à le 15 décembre. Donc, pour tous les gens qui n'ont pas pu assister à une conférence, ils peuvent la revoir une journée après. Donc, jusqu'à le 15 décembre, toutes les sessions elles seront à disposition du public qui veut le visiter. J'invite, on a vu tout à l'heure, il y avait des intervenants qui ont levé la main. J'invite aussi à lever la main une autre fois pour qu'on puisse les accepter et puisse les associer avec nous dans les échanges. J'ai vu tout à l'heure, il y avait Sibnani, il y avait Dr Moussa Kamal, il y avait des personnes. Si elles sont toujours là, elles doivent lever la main une autre fois, s'il vous plaît. Donc, je pense on est arrivé à la fin de cette session inaugurale. Je vous remercie infiniment. Je remercie Dr Anas Ibrahim. Je remercie Si Mohamed Zahlan, le président du syndicat national des prothésistes dentaires. Je remercie Dr Ibrahim Krad, qui est le représentant de la Fédération du syndicat des médecins dentistes du Maroc. On remercie aussi les présidents qui n'ont pas pu être avec nous. On remercie la MPBD, tous nos partenaires, la MCD, les sociétés savantes, nos partenaires médias une autre fois. Donc, on vous dit, donc il y a dans quelques instants la deuxième conférence qui va démarrer sur la piezo, sur la piezochirurgie au service d'une approche multidisciplinaire cas clinique. Elle est présentée par le doyen de l'Université de Granada, professeur Alberto Rodriguez, en partenariat avec notre cher docteur Anas Benkiran de Tanger, qu'on a l'habitude de le voir aussi dans plusieurs congrès. Donc, la session, elle va démarrer à 16h. Donc, dans quelques instants, elle va démarrer. Nous invitons à rester connectés. Merci beaucoup et à bientôt. Et on remercie une autre fois les gens qui ont été présents avec nous sur cette session inaugurale. Merci pour votre dynamisme, Sir Imad, et bonne continuation. Merci, Sir Imad. Merci à vous tous. Et à très vite. De toute façon, on est invité à se revoir pendant ces 3 jours. Ça, c'est sûr et certain. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment Ilyes Hassan qui m'a été présenté par professeur Hicham Kriyat. Et vraiment, il a fait un travail exceptionnel. Je tiens à le remercier aussi une autre fois parce que sans lui, on n'aurait pas dû avoir ce programme, ce joli programme. Et on vous dit, soyez présents pour lui soutenir une autre fois. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. À très bientôt. Maxime. Merci.